సో ఇక్కడ లాస్ట్ క్లాస్ లో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కింగ్ అబ్జర్వ్ చేసామండి. దెన్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ పవర్ ప్రొడ్యూస్డ్, అవుట్పుట్ పవర్ యుటిలైజ్డ్ బై ఇన్పుట్ పవర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద న్యూక్లియర్ రియాక్టర్, ఆర్ ఎనర్జీ అవుట్పుట్ బై energy output or energy utilized by energy produced. So therefore percentage of efficiency means into 100 we have to write. Next, in case of the nuclear reactor, given nuclear reactor, in what state it is there? That means is the chain reaction continuously go on with increasing speed or decreasing speed, or it is in moderate speed, etc. In order to know regarding to nuclear reactor, we have to know reproduction factor or criticality of the nuclear reactor. Reproduction factor of the nuclear reactor or criticality of the nuclear reactor. This is the criticality of the nuclear reactor or reproduction factor of the nuclear reactor is the ratio of the number of neutrons participated in the fission reaction in present generation to the number of neutrons participated in the fission reaction in just before or previous generation. Okay, here if k greater than 1 means definitely number of neutrons participated in the present generation greater than the previous generation. That means as long as time elapses, number of fissions increase. When number of fissions increase, then the nuclear reactor is said to be in accelerated state or supercritical state. If k is equal to 1, then number of neutrons participated in the present generation and previous generation both are equal. That's why the speed, the rate of reaction will not increase. The rate of fission will not increase. It goes with constant speed. That's why it is said to be in critical state or moderate state or self-sustaining state. Next, whenever k less than 1, then the nuclear, that means number of neutrons participated in the fission reaction is less, at present generation is less than the number of neutrons participated in the fission reactions in previous generation. Then in such case, the nuclear reactor is said to be in decelerated state or subcritical state. So these are important. Next here, in nuclear reactors, there are two types, power reactor and breeder reactor, mainly two types. Shall I raise? Note chestunnarga? Yes, sir. Right. Types of reactors. Types of reactors. Mainly there are two. First one, power reactor. Power reactor ante here in the nuclear reactor, whenever the control chain reaction takes place, the energy released there can be utilized for peaceful purposes, or the power produced due to nuclear fission process can be utilized for peaceful purposes. That is not here in this power reactor. There is a provision to extract the heat energy from the nuclear reactor outside with the help of the coolant arrangement. Already I said the construction working also. Okay, so in case of that power reactor, the efficiency power produced is equal to power produced in the nuclear reactor is equal to total energy released per second. Total energy released means suppose in a t seconds n number of fissions takes place. The energy released per each fission is say h naught. Then the in t seconds the total energy released is n e naught by t. That is the power produced. Sometimes will be given efficiency. Efficiency is equal to, already you know the term efficiency, that is equal to output power by input power. Actually this is the input power. This is input power. Input power produced. In order to produce this by the help of the input power, the electrical energy produced is so and so. That means that is the output power. Output power అనేది ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ గా తీసుకుంటామండి. అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ను ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఇన్పుట్ పవర్ ను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇన్పుట్ పవర్ ఎంత ప్రొడ్యూస్ అయింది, అవుట్పుట్ పవర్ ఎంత ప్రొడ్యూస్ అయింది. అవుట్పుట్ పవర్ 500 వాట్, ఇన్పుట్ పవర్ 1000 అనుకోండి. అప్పుడు 500/1000. అప్పుడు ఎఫిషియన్సీ పర్సెంటేజ్ అంటే ఇంటూ 100 రాస్తే 50% వస్తుంది. అంటే ఇన్పుట్ పవర్ లో 50% అవుట్పుట్ పవర్ ప్రొడ్యూస్ కావడానికి ఉపయోగపడతాం. అట్లా దీని బేసిస్ పర్సెంటేజ్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? దీని ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు, ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్డ్ ఆర్ ఎనర్జీ యూటిలైజ్డ్ బై ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్డ్. ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు. పవర్ అయినా, పవర్ రేషియో బిట్వీన్ పవర్స్ అయినా, రేషియో బిట్వీన్ ఎనర్జీస్ అయినా రాసుకోవచ్చు. ఇది పవర్ రియాక్టర్ అండి.
This power reactor is used to produce the energy to do some work or to produce electrical power, etc., to drive the ships, etc. Okay. Next, breeder reactor. Breeder reactor. Breeder reactor. Here, in case of nuclear reactor, whenever the fission takes place, as more energy is released, at that energy, some radioactive nuclides are excited and they are converted into another radioactive nuclides. Those radioactive nuclides are useful for different purposes in medical field, industry. Next, in industry, medical field, geology department, that means meteorology department, etc. We use these radioactive isotopes. Okay, that nuclear reactor which is used for mainly to produce the radioactive isotopes, they are called the breeder reactors. మనం రేడియోయాక్టివ్ ఐసోటోప్స్ మనకి యూస్ఫుల్ గా ఉండే, మనకి యూజ్ అయ్యే రేడియో యాక్టివ్ ఐసోటోప్స్ ని, యాక్చువల్ ఇనిషియల్ గా రేడియో యాక్టివ్ ఐసోటోప్స్ కావాలి అంటే అవి స్టేబుల్ న్యూక్లియైడ్స్, వాటిని రేడియో యాక్టివ్ ఐసోటోప్స్ గా కన్వర్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ని బ్రేడర్ రియాక్టర్ అంటాం. బ్రేడర్ రియాక్టర్ లో ఫిజనబుల్ మెటీరియల్ తక్కువ ఉంటుంది, ప్రొడ్యూసే అంటే ఫిజైల్ మెటీరియల్ కంటే ఫిజనబుల్ మెటీరియల్ పెరుగుతుంది అక్కడ, అంటే రేడియాక్టివ్ న్యూక్లియైడ్స్ పెరుగుతాయి. ఇనిషియల్ గా రేడియాక్టివ్ న్యూక్లియైడ్స్ కావు, కానీ బ్రేడర్ రియాక్టర్ లో రేడియాక్టివ్ న్యూక్లియైడ్స్ గా మార్చబడతాయి. దే ఆర్ టర్న్డ్ టు రేడియాక్టివ్ న్యూక్లియైడ్స్. దట్స్ వై ద నెంబర్ in the breeder reactor, the fissionable material taken is less than the fissionable nuclear material produced. Fissionable material ఇనిషియల్ గా మనం తీసుకున్న దానికంటే ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది ఎక్కువ ఉంటుంది, అంటే బ్రీడ్ అవుతుంది, అంటే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, కాబట్టి దాన్ని బ్రీడర్ రియాక్టర్ అన్నాం. So mainly the breeder reactor is the nuclear reactor which is used to produce the radioactive isotopes, which are useful in various purposes like in industries, medical field, okay, geology, meteorology department, to know the age of the rock, to know the age of the wood, etc. Okay, so ఇక్కడ breeder reactor లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్, a breeder reactor converts non-fissionable breeder reactor non-fissionable material ని fissionable material గా మారుస్తుంది. It converts non-fissionable material example uranium 238 we check fissile nuclides and fissile material. Non-fissionable material దీనే fissile material అని కూడా అంటారు. Non-fissionable అంటే fissile material to into fissionable material. Okay, it converts non-fissionable material into fissionable material. That means it produces or breeds more fuel than it consumes. That is, it produces or breeds more fuel means more radioactive materials than it consumes. More fuel than it consumes. Example, దీంట్లో యురేనియం 238 యురేనియం 92-238 న్యూక్లైడ్ ని న్యూట్రాన్ తో ఫాస్ట్ మూవింగ్ న్యూట్రాన్, దీనికి ఎనర్జీ అప్రాక్సిమేట్ గా 1 MeV ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం ఏంటి, ఎనర్జీ కాదు, ఇక్కడ ఫిజైల్ న్యూక్లైడ్ ని ఫిజనబుల్ న్యూక్లైడ్ గా మారుస్తున్నాం. ఫిజైల్ న్యూక్లైడ్ ఫిజనబుల్ న్యూక్లైడ్ గా మార్చాలంటే మరి హై ఎనర్జెటిక్ న్యూట్రాన్ కావాలని చెప్పాక లాస్ట్ క్లాస్ లో. కాబట్టి 1 MeV ఎనర్జీ న్యూట్రాన్ తో బొంబార్డేట్ గా చేసినప్పుడు, if at first this uranium 238 captures the neutron, కాబట్టి uranium 92-239 గా మారుతుంది కదా, ఇది అన్స్టేబుల్ with the release of some gamma radiation or energy. ఈ అన్స్టేబుల్ న్యూక్లైడ్ అంటే uranium 92-239 అన్స్టేబుల్ న్యూక్లైడ్, ఓకే, దట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఏ బీటా పార్టికల్, అంటే అన్స్టేబుల్ న్యూక్లైడ్ కదా, అన్స్టేబుల్ న్యూక్లైడ్ లో రేడియోయాక్టివ్ డిసింటిగ్రేషన్ జరుగుతుంది కదా, బీటా డికే జరిగింది కదా. బీటా డికే అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది, ఒక ఎలక్ట్రాన్ ని రిలీజ్ చేసి ఇది నెప్ట్యూన్ 93-239 గా మారుతుంది.
93, 239 plus some neutrino. Neutron అంటే ఒక పార్టికల్, ఎనర్జెటిక్ పార్టికల్. మళ్ళీ ఇది అన్స్టేబుల్. సో దిస్ అన్స్టేబుల్ నెప్ట్యూన్ 93, 239 again releases one more positron, one more electron or one more beta particle with the release of neutrino. Here it is converted into 94 means plutonium, no? Plutonium 94, 239. So in this way, this plutonium 239 is almost all, it behaves like a it is the fissile nuclide. కాబట్టి ఒక నాన్ ఫిజిబుల్ న్యూక్లైడ్ ని ఫిజిబుల్ న్యూక్లైడ్ గా మార్చింది. ఇట్ ఈస్ ద ఫిజిబుల్. ఈ బ్రేయర్ రియాక్టర్ లో నాన్ ఫిజిబుల్ మెటీరియల్ ని దిస్ ఇస్ నాన్ ఫిజిబుల్ న్యూక్లైడ్ ని ఫిజిబుల్ న్యూక్లైడ్ గా మారుస్తాం. అదే బ్రీడర్ రియాక్టర్ అంటే. ఇనిషియల్ గా ఫిజిబుల్ న్యూక్లైడ్ తక్కువ ఉంది, ఇది ఫిజైల్ లేదా నాన్ ఫిజిబుల్. ఇక్కడ ఫిజిబుల్ మెటీరియల్ గా మారింది కాబట్టి ఫిజిబుల్ మెటీరియల్ పెరిగినట్లే కదా, కాబట్టి ఇట్ బ్రీడ్స్ ద ఫిజిబుల్ మెటీరియల్ దాన్ ఇట్ కన్జ్యూమ్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద బ్రీడర్ రియాక్టర్. ఆల్రెడీ పవర్ రియాక్టర్ గురించి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినప్పుడు. ఓకే, నౌ వాట్ ఆర్ ది యూజెస్ ఆఫ్ దీస్ రేడియాక్టివ్ ఐసోటోప్స్? అది యూజెస్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అని కూడా వస్తున్నారు. ఓకే, యూజెస్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్. యూజెస్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ, యూజెస్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ లేదా న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే అటామిక్ ఎనర్జీ ఆ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ is produced in the nuclear reactor only. Nuclear reactors. Uses of nuclear reactor, uses of atomic energy. Generation of electric power. ఒకటి ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పా. Whenever the nuclear fission with controlled chain reaction takes place, the heat energy generated or produced there is utilized to produce the steam. Boil the water to produce the steam. That steam in turn rotates the turbines, produces the electric power by electromagnetic induction phenomena. That's why here it is used to produce electric power. తర్వాత ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ రేడియోయాక్టివ్ ఐసోటోప్స్. ఆల్రెడీ బ్రీడర్ రియాక్టర్ లో అదేగా రేడియోయాక్టివ్ ఐసోటోప్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కదా. టు ప్రొడ్యూస్ రేడియోయాక్టివ్ ఐసోటోప్స్. టు ప్రొడ్యూస్ రేడియోయాక్టివ్ ఐసోటోప్స్ అంటే ఏం లేదు, న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ లో ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది కదా, ఆ ఎనర్జీ దగ్గర హై ఎనర్జెటిక్ న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి. వెన్ ఎవర్ ఎనర్జీ ఇస్ రిలీజ్ అంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం అంటే ఫిజిబుల్ న్యూక్లైడ్స్ ని తీసుకుంటాం. వాటిని థర్మల్ న్యూట్రాన్ తో బొంబార్డ్ చేసినప్పుడు 3 న్యూట్రాన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి న్యూక్లియర్ ఫిజన్ వల్ల. అక్కడ ఎనర్జీ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది. ఎట్ దట్ ఎనర్జీ దోస్ న్యూట్రాన్స్ రిలీజ్డ్ ఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ హై ఎనర్జీ. బట్ ఇన్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ దోస్ హై ఎనర్జెటిక్ న్యూట్రాన్స్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రాంప్ట్ న్యూట్రాన్స్ ఆర్ ఎనర్జెటిక్ న్యూట్రాన్స్ ఆర్ స్లో డౌన్ బై మోడరేటర్. స్లో డౌన్ చేస్తాం మనం. అట్లా స్లో డౌన్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా నాన్ ఫిజిబుల్ న్యూక్లైడ్ తో బొంబార్డెడ్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు ప్లూటోనియం గా మారుతుంది, అంటే ఫిజిబుల్ న్యూక్లైడ్ గా మారుతుంది కదా. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ టు ప్రొడ్యూస్ ద మరి ఫిజిబుల్ న్యూక్లైడ్ గా మారిందంటే ఇది ఒక రేడియాక్టివ్ ఐసోటోపేగా. దిస్ ఫిజిబుల్ న్యూక్లైడ్ ఇస్ ద రేడియాక్టివ్ ఐసోటోప్ లేదా ప్లూటోనియం ఐసోటోప్. రేడియో యాక్టివ్ ఐసోటోప్స్. ఇది ఒక రేడియో యాక్టివ్ ఐసోటోప్ అండి. కాబట్టి రేడియో యాక్టివ్ ఐసోటోప్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్, సోర్స్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్. ఈ న్యూట్రాన్స్ అనేవి ఇక్కడ దీంట్లో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ లో మరి ఫిజన్ జరిగినప్పుడు న్యూట్రాన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి కదా, ఆ న్యూట్రాన్స్ మనం ఇక్కడ ఆ న్యూట్రాన్స్ యూజ్ చేసేగా మనం ఇక్కడ మళ్ళీ రేడియో యాక్టివ్ ఐసోటోప్స్ గా మారుస్తున్నాం. కాబట్టి సోర్స్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ కూడా అక్కడ రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీ ఉపయోగపడుతుంది, న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, తర్వాత టు క్రియేట్ ద atomic energy is used to create artificial lakes, to divert the course of a river, to make tunnels for laying new railway track, etc. అయితే దీన్ని డిగ్గింగ్ కెనాల్స్, ఈ అటామిక్ ఎనర్జీ లేదా న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఉపయోగించి ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేసి ఆ ఎనర్జీ ద్వారా వెరీ వెరీ హ్యూజ్ మెషినరీని ఆపరేట్ చేసి పెద్ద పెద్ద హిల్స్ ని లేకపోతే టనల్స్ తవ్వడానికి డిగ్గింగ్ కెనాల్స్, టు డ్రైవ్ ద బిగ్ షిప్స్, అటువంటి వాటికి కూడా ఉపయోగిస్తారు. కాబట్టి టు డిగ్ ద కెనాల్స్, to dig canals, simple canals, tunnels, etc. We use this nuclear reactor, and atomic energy is used to driving the automobiles, submarines, warplanes, etc. We ఉపయోగించి submarines to drive submarines drive చేయడానికి, నడవడానికి, submarines మూవ్ చేయడానికి. తర్వాత warplanes,
వార్ లో పార్టిసిపేట్ చేసే ప్లేన్స్ రన్ చేయడానికి, వార్ ప్లేన్స్, ఆటోమొబైల్స్, ఇందాక షిప్స్ అది అని చెప్పారు చూడండి, అవి ఆటోమొబైల్స్ ఎట్సెట్రా, వీటన్నిటికీ కూడా అటామిక్ ఎనర్జీని యూజ్ చేస్తారు. ఫైనల్లీ ద అటామిక్ ఎనర్జీ ఇస్ యూజ్డ్ ఇన్ వార్ఫేర్ ఫర్ క్రియేటింగ్ డిస్ట్రక్టివ్ ఆటమ్ బాంబ్స్ అండ్ హైడ్రోజన్ బాంబ్స్. ఇక్కడ అటామిక్ ఎనర్జీని ఆటమ్ బాంబ్స్, హైడ్రోజన్ బాంబ్స్ వీటిని క్రియేట్ చేయడానికి atomic energy is used in warfare for creating destructive atom bombs and hydrogen bombs. To create atom bombs, to create destructive atom bombs అంటే atom bombs ని బ్లాస్ట్ చేయడానికి, hydrogen bombs బ్లాస్ట్ చేయడానికి కూడా ఇక్కడ రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీ యూజ్ చేస్తారు. To create destructive atom bombs and hydrogen bombs. Atom bombs and hydrogen bombs. Note change. These all are the uses of the atomic energy or nuclear reactor. తర్వాత యూజెస్ ఆఫ్ రేడియో యాక్టివ్ ఐసోటోప్స్. ఐసోటోప్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసాం కదా, ఇటువంటి దిస్ టైప్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐసోటోప్స్ కెన్ బి ప్రొడ్యూస్. రేడియో అయోడిన్, రేడియో సోడియం, రేడియో ఫాస్ఫరస్ ఎట్సెట్రా. వాటి యొక్క యూజెస్ ఏంటి? యూజెస్ ఆఫ్ రేడియో యాక్టివ్ ఐసోటోప్స్ ఆర్ సింప్లీ రేడియో ఐసోటోప్స్. రేడియో యాక్టివ్ ఐసోటోప్స్ అనొచ్చు, సింపుల్ గా రేడియో ఐసోటోప్స్ అని కూడా అనొచ్చు. రేడియో యాక్టివ్ ఐసోటోప్స్, radioactive isotopes. First one, in medical fields, medical applications. అంటే మెడికల్ ఫీల్డ్స్ లో దీన్ని ఎట్లా ఉపయోగిస్తారంటే, ఫస్ట్ వన్, రేడియో సోడియం is used to find out how a given medicine is circulated in the body. అంటే మన బాడీలోకి ఏదైనా ఒక మెడిసిన్ ఇచ్చినప్పుడు అది ఏ విధంగా అన్ని నర్వ్స్ ద్వారా అన్ని నర్వ్స్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందా లేదా, లేకపోతే ఎక్కడైనా ఎక్యుములేట్ అయిపోతుందా మనం ఇచ్చిన మెడిసిన్. మన బాడీకి ఇంజెక్షన్ చేసినప్పుడు ఆ ఇంజెక్షన్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయిన ఇంజెక్షన్ ద్వారా మనం సప్లై చేసిన మెడిసిన్ బాడీలో అన్ని పార్ట్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందా లేదా, ఎక్కడైనా ఎక్యుములేట్ అయిపోతుందా అనేది స్టడీ చేయడానికి ఈ రేడియో సోడియం ఉపయోగిస్తారు. ఆ రేడియో సోడియం ని కూడా ఇక్కడ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ లో ప్రొడ్యూస్ చేస్తారండి. అక్కడ జరిగే రియాక్షన్ ఏంటంటే, రేడియో సోడియం అంటే రేడియో యాక్టివ్ సోడియం అని. రేడియో యాక్టివ్ సోడియం ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఫైండ్ అవుట్ how medicine is circulated in the body. How medicine given is circulated in the body. Radio sodium is used to find out how medicine given is circulated in the body. అయితే ఈ రేడియో సోడియం ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు? అల్యూమినియం 1327 స్టేబుల్ న్యూక్లైడ్ అండి. దీన్ని న్యూట్రాన్ తో బొంబాడేట్టుగా చేస్తారు. అప్పుడు ఇది న్యూట్రాన్ క్యాప్చర్ చేసుకుని అల్యూమినియం 1328 గా మారుతుంది. అది అన్స్టేబుల్. ఆ స్టెబిలిటీని అక్వైర్ చేయడానికి సోడియం అన్స్టేబుల్ న్యూక్లైడ్ అండి. ఆ అన్స్టేబుల్ న్యూక్లైడ్ ఒక ఆల్ఫా డికే జరిగి దాంట్లో అంటే హీలియం న్యూక్లియస్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి రిమైనింగ్ ఎంత 11, ఇక్కడేమో 23 కదా, సోడియం 1123. ఇది రేడియో యాక్టివ్ ఐసోటోప్స్ లేదా అన్స్టేబుల్ న్యూక్లైడ్. ఈ అన్స్టేబుల్ న్యూక్లైడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ అన్స్టేబుల్ రేడియో యాక్టివ్ న్యూక్లైడ్ మళ్ళీ స్టేబుల్ గా మారడానికి మళ్ళీ ఆల్ఫా డికో బీటా డికో ఏదో బీటా డికే గాని జరిగి అది స్టేబుల్ న్యూక్లియస్ గా మారుతుంది. ఆ బీటా డికే లేదా గామా డికే జరిగినప్పుడు ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. మన బాడీలో ఏం చేస్తారంటే ఈ సోడియం ని లోపలికి ఇంజెక్ట్ చేసి ఆ నర్వ్స్ ద్వారా సోడియం ఎంతవరకు ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందో అంతవరకు రేడియేషన్ వస్తుంది. ఎక్కడైతే అక్యుములేట్ అయిపోయిందో అక్కడ వరకు రేడియేషన్ ఎమర్జ్ అవడం ఆగిపోయి డికే ప్రాసెస్ ద్వారా వేరే చోట అసలు రేడియేషన్ రాదు. అంటే దాన్ని బట్టి అక్కడ అక్యుములేట్ అవుతుందని తెలుస్తుంది. అట్లా ప్రాపర్ గా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఉందా లేదా, మనం ఇచ్చిన మెడిసిన్ ప్రాపర్ గా ఇంటేక్ జరుగుతుందా లేదా టు ఆల్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ది బాడీ. అట్లాగే రేడియో ఫాస్ఫరస్ కూడా అంతే. అగ్రికల్చరల్ ఫీల్డ్ లో రేడియో ఫాస్ఫరస్ ని మనం ఇచ్చిన ఫెర్టిలైజర్స్ అన్ని కూడా
ఆల్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ టీ ప్రాపర్ గా సర్క్యులేట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయా లేవా అనేది టెస్ట్ చేయడానికి కూడా రేడియో ఫాస్ఫరస్ ని అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ లో ట్రేసర్స్ గా ఉపయోగిస్తారు. ట్రేసర్స్. సో ఇది ఒకటండి. అట్లాగే రేడియో ఫాస్ఫరస్ చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ. రేడియో ఫాస్ఫరస్ ని అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ లో ఉపయోగిస్తారు. తర్వాత మెడిసిన్ లో కూడా స్కిన్ డిసీజెస్ ని క్యూర్ చేయడానికి రేడియో ఫాస్ఫరస్ is used to cure skin diseases. ఇది క్యూర్ చేయడానికి తర్వాత డిసీజ్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి కూడా ఉపయోగపడతాయి. టు క్యూర్ స్కిన్ డిసీజెస్ ఆర్ ఇన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ స్కిన్ డిసీజెస్. తర్వాత రేడియో అయోడిన్. ఇక్కడ రేడియో ఫాస్ఫరస్ ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంటే ఫాస్ఫరస్ 1531 ఇది స్టేబుల్ న్యూక్లైడ్. దాన్ని ఒక డ్యూటెరియం న్యూక్లైడ్ తో బొంబార్డెడ్ చేసినప్పుడు ఫాస్ఫరస్ 1532 రేడియో యాక్టివ్ న్యూక్లైడ్ గా మారుతుంది. ప్లస్ ఒక ప్రోటాన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇది రేడియో ఫాస్ఫరస్ అండి. దీన్ని ఇక్కడ ఉపయోగిస్తారు. దిస్ ఈజ్ రేడియో ఫాస్ఫరస్. అన్స్టేబుల్ రేడియో ఫాస్ఫరస్. నెక్స్ట్ సి. రేడియో అయోడిన్ is used in the treatment of the thyroid glands. Radio iodine is used in the treatment of thyroid glands. Thyroid glands. అయితే ఇక్కడ యూజ్ చేయాల్సిన రేడియో అయోడిన్ ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ చేస్తారంటే స్టేబుల్ అయోడిన్ తీసుకుంటారు న్యూక్లైడ్. అయోడిన్ 53 127. ఇట్ ఈస్ మేడ్ టు బొంబార్డ్ విత్ న్యూట్రాన్, ఎనర్జెటిక్ న్యూట్రాన్. దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్ట్ ఇంటూ రేడియో అయోడిన్ 53 128. ఇది రేడియో అయోడిన్ ప్లస్ సమ్ ఎనర్జీ గామా రే ఎమిట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయిన రేడియో అయోడిన్ ని ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్స్ లో ఉపయోగిస్తారు. రేడియో ఐసోటోప్స్, రేడియో అయోడిన్. నోట్ చేయండి. నెక్స్ట్ అట్లాగే రేడియో కోబాల్ట్. క్యాన్సర్ ని ట్రీట్ చేయడానికి రేడియో కోబాల్ట్ ఉపయోగిస్తారు. సిమిలర్లీ రేడియో కోబాల్ట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్యూర్ క్యాన్సర్. క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ లో ఉపయోగిస్తారండి. రేడియో కోబాల్ట్ ని క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ లో ఉపయోగిస్తారు. అఫ్ కోర్స్ అవన్నీ ఇంకా రియాక్షన్స్ అన్నీ అవసరం లేదు. తర్వాత ఇన్ సిటీ అండ్ ఎన్ఎంఆర్, సిటీ స్కాన్ అంటాం చూడండి, సిటీ స్కాన్, ఎన్ఎంఆర్ ఇమేజింగ్ టెక్నిక్స్ వాటిలో ఉపయోగిస్తారు. రేడియో ఐరన్ ఇస్ యూజ్డ్ టు డిటెక్ట్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఎనీమియా. సో వాటి కూడా ఉపయోగిస్తారు. సో ఈ రేడియో ఐరన్ ఒకసారి ఈ నేమ్స్ అడగచ్చు అండి, అందుకని ఈ నేమ్స్ రాస్తున్నా. రేడియో ఐరన్ ఈస్ యూజ్డ్ టు detect and treat anemia. So because in this way radioactive isotopes are used in the diagnosis purpose and in therapy also. అంటే ట్రీట్మెంట్ కి యూజ్ చేస్తారు, ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేయడానికి కూడా యూజ్ చేస్తారు. Therefore radio isotopes are used in therapy and diagnosis. నోట్ చేయండి. ఇది మెడికల్ ఫీల్డ్ లో అండి. దిస్ ఈజ్ ఇన్ మెడికల్ ఫీల్డ్. అట్లాగే ఇండస్ట్రీస్ లో కూడా యూజ్ చేస్తారు. నోట్ చేయండి.
ఇది అరేంజ్ చేసి HK2 లెఫ్ట్ సైడ్ Yes. 1 minute, sir. విన్నానా Up చేయగలను, sir. లెఫ్ట్ సైడ్ అరేంజ్ చేయొచ్చా? అదే సార్ సీర్ అప్ చేయగలను, సార్. ఓకే సీర్ అప్ చేయండి. Okay, next. Second one, carbon dating. So, radiocarbon is continuously produced in the atmosphere due to the neutrons in the atmosphere and also in the living plants and animals. లివింగ్ ప్లాంట్స్ తర్వాత లివింగ్ ఎలిమెంట్స్ లో కంటిన్యూస్ గా C614 అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి. అది ఎప్పుడైతే డెడ్ అయిందో అప్పుడు C614 ప్రొడ్యూస్ అవడం అనేది ఆగిపోయి C614 C613 గా మారిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, అప్పుడు దాన్ని యాక్టివిటీని బేస్ చేసుకుని C614 యొక్క యాక్టివిటీని ఎట్లా ఉంది అనే దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం అంటే డెడ్ వుడ్ యొక్క యాక్టివిటీ ఎంత ఉంది. డెడ్ వుడ్ అంటే వుడెన్ పీస్ ని లివింగ్ ప్లాంట్ నుంచి కట్ చేసిన తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత దాంట్లో ఉన్న C14 యొక్క యాక్టివిటీ తీసుకుంటే తక్కువ ఉంటుంది. అది లివింగ్ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు C14 యొక్క యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, కాబట్టి ఇనిషియల్ యాక్టివిటీ అంటే బిఫోర్ ఇట్ ఈస్ కట్ ఫ్రమ్ ది ప్లాంట్. ఆఫ్టర్ సెవెరల్ ఇయర్స్ మళ్ళీ యాక్టివిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. అప్పుడు A = A0 × e⁻⁻t ఆర్ A/A0 = 1/2 T. ఆ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకుని మనం యాక్టివిటీ కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అప్పుడు T క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఆ టీని బేస్ చేసుకుని లైఫ్ ఆఫ్ ది వుడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. కాబట్టి జనరల్ గా ఇన్ ఎనీ లివింగ్ ఆర్గానిజం, లివింగ్ బాడీ, లివింగ్ ప్లాంట్, లివింగ్ యానిమల్ వీటన్నిటిలో కూడా డెఫినెట్ గా C614 అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న న్యూట్రాన్స్ తోటి C614 రేడియాక్టివ్ న్యూక్లియస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటాయి కంటిన్యూస్ గా. అది ఎప్పుడైతే మన హ్యూమన్ బాడీ కానీ లేకపోతే లివింగ్ ప్లాంట్ కానీ డెడ్ అయిందో, అంటే ప్లాంట్ ని కట్ చేసామంటే అది డెడ్ అయిపోతుంది. అప్పుడు దాంట్లో C614 ప్రొడ్యూస్ అవడం అనేది ఆగిపోతుంది. ఆగిపోయినప్పుడు C614 ప్రొడ్యూస్ కాదు కాబట్టి C614 రేడియాక్టివ్ న్యూక్లైడ్ కదా, అది C613 గా మారిపోయి ఇంకా రేడియాక్టివ్ నేచర్ ఎగ్జిబిట్ చేయదు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, రేట్ ఆఫ్ డిజింటిగ్రేషన్ గ్రాడ్యువల్ గా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. దాన్నే యాక్టివిటీ అంటాం. యాక్టివిటీ గ్రాడ్యువల్ గా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో మనం కొంత టైం తర్వాత ఆ డెడ్ వుడ్ యొక్క యాక్టివిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఇనిషియల్ యాక్టివిటీ అంటే లివింగ్ ప్లాంట్ యొక్క యాక్టివిటీ మనకు తెలుస్తుంది, డెడ్ వుడ్ యొక్క యాక్టివిటీ కనుక్కుంటాం. ఆ రెండింటిని యూజ్ చేసి లైఫ్ ఆఫ్ ది వుడ్ కానీ లైఫ్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ డెడ్ బాడీ కానీ వీటన్నిటిని కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అది రేడియో కార్బన్ డేటింగ్ ఉంది. సో రేడియో కార్బన్ డేటింగ్ ఆర్ సింప్లీ కార్బన్ డేటింగ్, ఇది ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వాటిలలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు కార్బన్ డేటింగ్. ఇక్కడ యాక్టివిటీ A = A0 × 1/2 T. ఇక్కడ A0 అంటే living plant, in living body or plants, activity of radioactivity, activity means radioactivity of C614. తర్వాత A present activity of C614. ఈ వాల్యూస్ తెలిస్తే T is the age of body or plant, whatever it may be. సో ఈ ఫార్ములాను బేస్ చేసుకుని కార్బన్ డేటింగ్ ప్రాసెస్ లో ఏజ్ ఆఫ్ ది వుడ్, సో ఏజ్ ఆఫ్ వుడ్ బాడీ, యానిమల్ బాడీ లేకపోతే హ్యూమన్ బాడీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, కెన్ బి డిటర్మైన్డ్. అట్లాగే యురేనియం డేటింగ్,
uranium dating. Use it to know age of rocks. Age of rocks. ఇక్కడ యూజ్ చేసేది యురేనియం 92-235 అండి. యురేనియం 92-235. యురేనియం 92-235. దానికి యాక్ట్ సేమ్ ఫార్ములా A is equal to A0 into 1/2 whole power small d by capital T. A0 is the initial activity of the rock initially whenever it is formed. Capital A. After some time T, it is the activity of the uranium 235 in that rock. This T gives age of the rock. Age of rock. Atla monuments kani it is used to know the age of the rock or monuments at the constructions unde chonde monuments like Taj Mahal atonti. Use it to know the age of rocks or monuments. We can use this radio uranium dating. Adokati. Throughout in industries, radioactive isotopes are used to know the wear and tear of machinery. అంటే ఇన్యాక్సెసిబుల్ పార్ట్స్ ఉంటాయి మెషినరీలో, పెద్ద పెద్ద హ్యూజ్ మెషినరీలో లోపల ఉన్న పార్ట్స్ మనకు కనిపించవు. మనం మిషన్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఇన్యాక్సెసిబుల్ పార్ట్స్ కూడా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. అయితే వాటికి వేర్ అండ్ టైర్ అంటే అవి రఫ్ అయిపోయినాయా లేదా అవి వర్క్ చేస్తున్నాయా లేవో ప్రాపర్ గా అనేది తెలుసుకోవడానికి అంటే వేర్ అండ్ టైర్ ఆఫ్ మిషనరీ, వేర్ అండ్ టైర్ ఆఫ్ ఇన్యాక్సెసిబుల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ మిషనరీ ఎట్లా ఉంది స్టడీ చేయడానికి కూడా మనం ఈ రేడియోయాక్టివ్ ఐసోటోప్స్ ఉపయోగిస్తామండి ఇన్ ఇండస్ట్రీస్. Fourth one in industry. In industries, isotopes are used to find wear and tear of machine parts to identify wear and tear of machine parts. Tarvata to detect flaws in metal structures. To detect flaws అంటే holes, gaps, air gaps in metal castings లేదా metal structures, in metal structures or metal castings for treatment of alloys. అంటే alloys లో కాంపోజిషన్ ఏ పర్సెంటేజ్ లో ఉంది ఏంటి వాటిని స్టడీ చేయడానికి ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ alloys. తర్వాత ఎనీలింగ్, హార్డనింగ్ అంటే alloys కి ఎనీలింగ్, స్లో కూలింగ్ అంటే ఎనీలింగ్, ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ alloys such as ఎనీలింగ్ అంటే స్లో కూలింగ్, ఎనీలింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ హార్డనింగ్. వీటిని స్టడీ చేయడానికి ఈ రేడియోయాక్టివ్ ఐసోటోప్స్ యూజ్ చేస్తారండి. ఇట్లా డిఫరెంట్ యూజెస్ ఉన్నాయండి. అవన్నీ ఇంపార్టెంట్, మెడిసిన్ ఇంపార్టెంట్, ఎస్పెషల్లీ మెడికల్ ఫీల్డ్ లో ఎట్లా యూజ్ చేస్తున్నారని ఇంపార్టెంట్. తర్వాత రీసెర్చ్, రేడియోయాక్టివ్ ఐసోటోప్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద స్టడీ ఆఫ్ ది న్యూక్లియర్ డిసింటిగ్రేషన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్. రీసెర్చ్ పర్పస్ లో రీసెర్చ్ రూట్ లో రేడియోయాక్టివ్ ఐసోటోప్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు స్టడీ న్యూక్లియర్ డిసింటిగ్రేషన్స్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్. అంటే ఏ న్యూక్లియైడ్స్ లో న్యూక్లియర్ డిసింటిగ్రేషన్ జరుగుతాయి, న్యూక్లియర్ డికేస్ జరుగుతాయి అనే స్టడీ చేయడానికి కూడా రీసెర్చ్ రూట్ లో ఈ రేడియోయాక్టివ్ ఐసోటోప్స్ ఉపయోగిస్తారు. నెక్స్ట్ 6th one, ఫుడ్ ప్రిజర్వేషన్. ఇన్ ఫుడ్ ప్రిజర్వేషన్ లో ఫుడ్ ని మనం ఫుడ్ ని మనం అంటే ఇక్కడ సేఫ్ గా ఉంచుకోవడానికి ఎటువంటి పాయిజన్ అటువంటి లేకుండా, ఫుడ్ పాయిజన్ కాకుండా దాన్ని ప్రిజర్వ్ చేయడానికి ఈ గామా రేస్ దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వటం, గామా రేస్ కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యేట్టుగా చేయటం, తర్వాత దాంట్లో ఉన్న బ్యాక్టీరియాని కిల్ చేయటం, అటువంటి వాటికి ఈ బై ఎక్స్పోజింగ్ ద వెజిటబుల్స్ అండ్ అదర్ ఫుడ్ స్టఫ్స్ టు రేడియేషన్స్ ఫ్రమ్ ది రేడియోయాక్టివ్ ఐసోటోప్స్ దేర్ షెల్ఫ్ లైఫ్ కెన్ బి ఇంక్రీజ్డ్. ఈ ఫుడ్ ని మనం రేడియేషన్స్ కి ఎక్స్పోజ్ చేయటం వల్ల దాని చుట్టూ ఉన్న లేయర్ యొక్క లైఫ్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. దానివల్ల అవి డ్యామేజ్ కాకుండా, పాయిజన్ గా మారకుండా ప్రొటెక్ట్ చేయబడుతుంది. కాబట్టి ఫుడ్ ప్రిజర్వేషన్ లో కూడా దీన్ని ఉపయోగిస్తారు. తర్వాత అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ లో మీకు ఇందా చెప్పాలి రేడియో ఫాస్ఫరస్ వాటిని ట్రేసెస్ గా ఉపయోగిస్తారు. అంటే రేడియో ఫాస్ఫరస్ మనం ఇంజెక్ట్ చేసినప్పుడు ప్లాంట్ లోకి
డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ లో ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది ఎక్కడ వరకు ఫ్లో అయిందని, ఎక్కడ స్టాప్ అయిపోతుంది, ఎక్కడ అక్యుములేట్ అవుతుంది, మనం పంపించిన ఫెర్టిలైజర్స్ వాటన్నిటిని స్టడీ చేయడానికి ట్రేసర్స్ గా ఈ రేడియో ఫాస్ఫరస్ అటువంటి వాటిని ఉపయోగిస్తారు. తర్వాత దే హావ్ ఆల్సో బీన్ యూజ్డ్ టు డెవలప్ న్యూ స్పీసీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ బై కాజింగ్ జెనెటిక్ మ్యుటేషన్. జెనెటిక్ మ్యుటేషన్ లో కూడా దీన్ని ఉపయోగిస్తారు ఇన్ అగ్రికల్చర్. ఫర్ జెనెటిక్ మ్యుటేషన్, తర్వాత as tracers these radioactive isotopes are used. రేడియో జింక్ ఈస్ ఆఫ్ ఇమెన్స్ యూజ్. అట్లాగే రేడియో జింక్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఈ అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ లో. రేడియో జింక్ ఎట్సెట్రా, దీస్ ఆల్ ఆర్ ది యూజెస్ ఆఫ్ ది రేడియోయాక్టివ్ ఐసోటోప్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్. నోట్ చేయండి. నోట్ చేశారా? న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్. ఆల్రెడీ ఇది అరేంజ్ చేసేసి కదా మొత్తం. Stability of the nucleus. In order to know the stability of the nucleus, we observe the binding energy per nuclear versus mass number graph. In that, in case of lighter nuclides, already heavy nuclides ki binding energy per nuclear value smaller ga untundi. About mass number greater than 220 ఉన్నప్పుడు అటువంటి న్యూక్లియస్ కి బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియర్ వాల్యూ స్మాలర్ గా ఉంటుంది. అది స్టెబిలిటీని అక్వైర్ చేయడానికి కొన్ని పార్టికల్స్ ఇమిట్ చేసేసి, ఓకే, అది ఇంటర్మీడియట్ న్యూక్లియస్ గా మారినప్పుడు స్టెబిలిటీ పెరుగుతుంది కదా. అంటే హెవీ న్యూక్లియస్ స్ప్లిట్ ఇంటూ ఇంటర్మీడియట్ న్యూక్లియస్ మీన్స్ దట్ ప్రాసెస్ ఇస్ ద న్యూక్లియర్ ఫిజన్. ఆల్రెడీ అబ్జర్వ్ చేసాం. అట్లాగే లైటర్ న్యూక్లియస్ లైక్ డ్యూటెరియం న్యూక్లైడ్, హీలియం అటువంటి వాటికి బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియర్ వాల్యూ తక్కువ కదా. దట్స్ వై దే ఆర్ హ్యావింగ్ లెస్ స్టెబిలిటీ. వాటిని స్టేబుల్ న్యూక్లైడ్ గా, అవి స్టేబుల్ న్యూక్లైడ్ గా మార్చడానికి ఏం చేస్తాయంటే ఫ్యూ న్యూక్లైడ్స్ వెన్ యూ కంబైన్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ద హెవీ న్యూక్లియస్. అన్ని లైటర్ న్యూక్లియస్ ని కంబైన్ చేసి మనం హెవీ న్యూక్లియస్ గా మార్చాం అనుకోండి, దానికి స్టెబిలిటీ పెరుగుతుంది కదా. అటువంటి ప్రాసెస్ ని మనం న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అంటాం. అయితే whenever the two or more nuclides combine together, in order to combine the two nuclei, among the in between any two nuclei repulsion force is there. Against the repulsion force, in order to combine or in order to fuse the lighter nuclide, large amount of energy is required. మరి అంత ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే వెరీ హై టెంపరేచర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. అబౌట్ 10⁻⁷ కెల్విన్ టెంపరేచర్ అవసరం అవుతుంది. అంటే సచ్ టైప్ ఆఫ్ టెంపరేచర్, సచ్ రేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఇస్ అవైలబుల్ అరౌండ్ ద సన్. అంత టెంపరేచర్ కావాలి. At very high temperatures, the lighter nuclides fuse together and convert into a heavy nucleus, so that they are having more stability and some energy is released. Such process is called the nuclear fusion. So the process of combining lighter nuclides into heavy nuclides and releases the energy is called the nuclear fusion. The process of combining lighter nuclides into a heavy nucleus at high temperatures and releases the energy, such process is called
ద న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్. అయితే న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అనేది హై టెంపరేచర్స్ దగ్గర జరుగుతుంది కాబట్టి వీటిని థర్మోన్యూక్లియర్ రియాక్షన్స్ అని కూడా అంటాం. న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఈజ్ నాట్ థర్మోన్యూక్లియర్ రియాక్షన్ బికాస్ that does not require any high temperature to fission, to undergo fission. That's why they are not, nuclear fission reactions are not thermonuclear reactions. But nuclear fusion reaction requires very high temperature. At very high temperature, the nuclides which are to be combined acquires large kinetic energies and they comes close to each other against the repulsion forces and they combine together to form the heavier nucleus with the release of energy. That's why such nuclear fusion reactions are called the thermonuclear reactions. As it occurs at very high temperatures, these are called thermonuclear reactions or thermonuclear reactions. Thermonuclear reactions. Okay, here in general, whenever the nuclear fusion occurs, 4 protons combine together to form the heavy nucleus helium-24 with the release of 4 protons combine together to form the helium nucleus with the release of 2 positrons. Example, ఇక్కడ temperature 10⁻⁷ Kelvin ఆ రేంజ్ లో వస్తుంది. 4 protons 10⁻⁷ Kelvin. 4 example, 4 protons combine together to form the helium nucleus with the emission of 2 positron E+10. Some energy is released. Some energy plus 2 neutrino అంటే small particle and energetic particle plus some heat energy is produced. ఆ heat energy produced లేదా energy produced అది approximate గా 28 లేదా 24 MeV ఉంటుంది. ఇట్లా మనం చెప్పొచ్చు అండి. So when 4 protons combine together to form the helium nucleus with the release of some energy, such process occurs only at high temperatures. It is called the nuclear fusion. So the process of combining lighter nuclides into a heavy nucleus with the release of energy at high temperatures is called the nuclear fusion. It was first observed by Ebbington. It was discovered by Ebbington. Okay, here this much high temperatures are available at which place? In the high temperatures ఏ places available ఉంటాయండి? Ordinary conditions లో 100 degrees centigrade, 200 degrees centigrade, 300,000, 2000 అంతే. Even if you see the furnaces, maximum 4000 Kelvin temperature ఆ రేంజ్ లో అవైలబుల్ లో ఉంటాయి. మరి 10⁻⁷ Kelvin temperature అంటే such large temperature, huge temperature is available over the surface of the sun లేదా stars. వాటి యొక్క సర్ఫేస్ మీద మాత్రమే ఈ ఇంత టెంపరేచర్ అవైలబుల్ లో ఉంటుంది. కాబట్టి న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఎక్కువగా సన్ ఆర్ స్టార్స్, సన్ ఇస్ ఆల్సో ఏ స్టార్, ఆ స్టార్స్ లోనే ఈ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ ఓన్లీ ద సన్ కంటిన్యూస్లీ ఎమిట్స్ ద లైట్ ఎనర్జీ ఆర్ సోలార్ ఎనర్జీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఓన్లీ. అయితే డిఫరెంట్ స్టార్స్ లో జరిగే న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్స్ లో రిలేటివ్ గా హై టెంపరేచర్స్ దగ్గర ఉన్న స్టార్స్ కొన్ని ఉంటాయి, టెంపరేచర్స్ తక్కువ ఉన్న స్టార్స్ కొన్ని ఉంటాయి. హై టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్న స్టార్స్ లో జరిగే న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ ని కార్బన్ నైట్రోజన్ సైకిల్ అనే ఒక డిఫరెంట్ సైకిల్ చైన్ రియాక్షన్స్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. రిలేటివ్ గా లో టెంపరేచర్స్ దగ్గర ఉన్న స్టార్స్ లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే హీట్ ఎనర్జీ, స్టార్స్ లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఎనర్జీ లేదా స్టార్స్ రిలేటివ్ గా లో టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్న స్టార్స్ లో జరిగే న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్స్ ని ప్రోటాన్ సైకిల్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో ఫస్ట్ explanation of the nuclear fusion reaction in stars at high temperatures. Carbon nitrogen cycle. ఇక్కడ in relatively high temperature stars, relative గా high temperature stars లో జరిగే న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్స్ ని ఈ కార్బన్ నైట్రోజన్ సైకిల్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఇది ఎట్లా అంటే ఆ స్టార్స్ లోపల కార్బన్ 612 ఉంటుంది, స్టేబుల్ ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి. హై టెంపరేచర్ ఉంటుంది కాబట్టి హై టెంపరేచర్ దగ్గర ఈ రెండు కంబైన్ అయ్యి N713 ప్లస్ ఒక గామా రేడియేషన్ అంటే కొంత ఎనర్జెటిక్ రేడియేషన్ రిలీజ్ అవుతుంది, గామా రే. అయితే ఇక్కడ ఇది అన్స్టేబుల్ న్యూక్లియర్,
దీన్ని ఇది రేడియో యాక్టివ్ న్యూక్లైడ్ లేదా అన్స్టేబుల్ న్యూక్లైడ్, దాన్ని స్టార్ మార్క్ తో రిప్రజెంట్ చేయండి. ఇది అన్స్టేబుల్ న్యూక్లైడ్ అంటే మెటాల్ స్టేబుల్ స్టేట్ లో ఉంటుంది, అది అన్స్టేబుల్. అది స్టెబిలిటీని ఎక్వైర్ చేయడానికి N713 న్యూక్లైడ్ స్టెబిలిటీని ఎక్వైర్ చేయడానికి ఒక పాజిట్రాన్ ఎమిట్ చేసేస్తుంది. ఒక పాజిట్రాన్ E+10 ఒక పాజిట్రాన్ ఎమిట్ చేస్తుంది. మిగిలిన న్యూక్లైడ్ చెప్పండి. From N713 when it emits one positron, what is the remaining nucleus? What is the atomic number and mass number of the remaining nucleus? ఇక్కడ 7 కి 1 వచ్చేస్తుంది కాబట్టి 6 ఉంటుంది. అంటే కార్బన్ డెఫినెట్ గా కార్బన్ 6. కార్బన్ 6 ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది? 13 is 0 కదా, కాబట్టి ఇక్కడ 13 ఉండాలి. C613 ఎమిట్ అవుతుంది. ఈ C613 స్టేబుల్. ఈ C613 మళ్ళీ ఇంకొక ప్రోటాన్ తో కంబైన్ అయ్యి ఫ్యూజ్ అయ్యి హై టెంపరేచర్ దగ్గర N714 గా మారుతుంది. N714 ప్లస్ 1 గామా రేడియేషన్ రిలీజ్ అవుతుంది, అంటే ఎనర్జెటిక్ రేడియేషన్. తర్వాత ఈ N714 ఈ స్టేబుల్ అండి, మళ్ళీ ఇంకో ప్రోటాన్ తో కంబైన్ అయ్యి OH15 అన్స్టేబుల్ ఆక్సిజన్ న్యూక్లైడ్ గా మారుతుంది. ప్లస్ ఇక్కడ ఒక గామా రేడియేషన్ ఎమిట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ OH15 కదా అన్స్టేబుల్ కదా, సో దిస్ OH15 అన్స్టేబుల్ న్యూక్లైడ్ టు గెట్ స్టెబిలిటీ డెఫినెట్ గా ఒక పాజిట్రాన్ ఎమిట్ చేయాలి కదా, అంటే పాజిటివ్ ఎలక్ట్రాన్ లేదా పాజిట్రాన్, దట్ ఈస్ ద యాంటీ పార్టికల్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్. పాజిట్రాన్ ఎమిట్ చేస్తుంది. పాజిట్రాన్ ఎమిట్ చేస్తున్నది ఇక్కడ మారేది ఏంటంటే ఇక్కడ 8 లో 1 వచ్చేస్తుంటే డెఫినెట్ గా నైట్రోజన్ రావాలి, 7 అటామిక్ నెంబర్ అంటే ఇది 15 అట్లాగే ఉంటుంది. ప్లస్ న్యూట్రినో అంటే ఒక ఎనర్జెటిక్ పార్టికల్ రిలీజ్ అవుతుంది. అక్కడ న్యూట్రినో అంటే ఎనర్జెటిక్ పార్టికల్, ఇక్కడ కూడా ఒక న్యూట్రినో రిలీజ్ అవుతుంది. న్యూట్రినో అంటే ఎనర్జెటిక్ పార్టికల్, న్యూట్రినో మీన్స్ ఎనర్జెటిక్ పార్టికల్. ఇప్పుడు N715 వచ్చిందండి, దట్ N715 స్టేబుల్ అయింది. దిస్ N715 again fused with proton, then it is converted into C612 plus helium-2 with the release of some energy, gamma radiation. ఇది జరిగే ప్రాసెస్ అండి, డిఫరెంట్ చైన్ రియాక్షన్స్. ఇది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ C612 మళ్ళీ ఇది యాసిడ్ C612 అగైన్ కంబైన్డ్ విత్ ప్రోటాన్ కన్వర్టెడ్ టు N713. మళ్ళీ సైక్లిక్ రియాక్షన్స్ మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ ఇక్కడ దాకా జరుగుతాయి. అంటే ఇదే సైక్లిక్ రియాక్షన్స్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంటాయి, చైన్ రియాక్షన్స్. అందువల్ల ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద కార్బన్ నైట్రోజన్ సైకిల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ మొత్తం ఆల్ ఈక్వేషన్స్ మొత్తాన్ని యాడ్ చేసేయండి. వెన్ యూ యాడ్ ఆల్ ఈక్వేషన్స్ దెన్ వాట్ యూ విల్ గెట్? లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ దీంతో లెఫ్ట్ సైడ్ N713 ఉంది, లెఫ్ట్ సైడ్ N713 ఉంది, రైట్ సైడ్ ఇక్కడ N713 ఉంది, రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. C613 N714 తర్వాత ఇక్కడ చూడండి రైట్ సైడ్ OH15, ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ OH15, N715 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ C612 ఉంది, ఇక్కడ రైట్ సైడ్ C612 ఉంది, క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. మిగిలినవి 1 2 3 4 protons. So 4 protons ultimately combine together or fuse together to form a helium nucleus, helium-24 plus ఇంకేమున్నాయి, helium-24 తర్వాత 1 2 positron ప్లస్ 2 న్యూట్రినో కదా, ఇదొకటి 2 న్యూట్రినో అంటే ఎనర్జెటిక్ పార్టికల్స్ ప్లస్ గామా రేడియేషన్ అంటే ఎనర్జీ Q. ఆ ఎనర్జీ ఎంతంటే Q is equal to 28 MeV అప్రాక్సిమేట్లీ. ఇది ఫైనల్ రియాక్షన్ అండి. మీకు ఆ రియాక్షన్ ఇందాక ఇక్కడ రాసిన ఎగ్జాంపుల్ ఫైనల్ రియాక్షన్. ఒకవేళ 2 మార్క్స్ అడిగితే వాట్ ఈస్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అని జస్ట్ యూ రైట్ ద డెఫినిషన్ అండ్ రైట్ ద ఈక్వేషన్, దట్ ఈస్ ఎనఫ్. కానీ ఇది ఎస్ఏ క్వశ్చన్ గా అడుగుతున్నాడు. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ విత్ చైన్ రియాక్షన్స్ అంటాడు. అంటే కార్బన్ నైట్రోజన్ సైకిల్, ప్రోటాన్ సైకిల్, ఇది కార్బన్ నైట్రోజన్ సైకిల్. ఇది అడిగంటే వేరే ప్రాబ్లం కూడా ఇవ్వట్లేదండి, సింపుల్ గా ఈక్వేషన్స్ రాసేస్తే హాఫ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ అయిపోయినట్లే ఎస్ఏ క్వశ్చన్. తర్వాత సెకండ్ది ప్రోటాన్ సైకిల్. ప్రోటాన్ సైకిల్ ఇది స్టార్స్ ఎట్ లోయర్ టెంపరేచర్ దగ్గర, స్టార్స్ ఎట్ లోయర్ టెంపరేచర్స్ లో జరిగేది ఈ ప్రోటాన్ సైకిల్. ఈ ప్రోటాన్ సైకిల్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 2 protons fuse together to form the deuterium nucleus. 2 protons కంబైన్ అయ్యి ఒక డ్యూటీరియం న్యూక్లియస్ గా మారుతుంది, H12 with the release of 1 positron plus 1 neutrino with some energy లేదా గామా రేడియేషన్.
వన్ గామా రేడియేషన్ లేదా ఎనర్జీ. ఈ H12 మళ్ళీ ఇంకో ప్రోటాన్ తో కంబైన్ అవుతుంది. H12 combine with another proton. This H12 combine with another proton and it is converted into helium-23 with the release of some energy. మళ్ళీ ఈ helium-23 ఇంకో ప్రోటాన్ తో కంబైన్ అయ్యి helium-23 combine with one more proton or fused with one more proton and it is converted into helium-24. Helium-24 with one more positron is emitted, E+10 plus some energy. ఈ మూడు ఈక్వేషన్స్ ని యాడ్ చేయండి. చూడండి ఒకసారి. డ్యూటీరియం క్యాన్సిల్, helium-23 cancel. Total of 4 protons combined. 4 protons combined together to form helium nucleus, helium-24 plus 2 positron plus 2 neutrino. ఇక్కడ 1 న్యూట్రినో ఇచ్చాడు, తర్వాత ఇంకో న్యూట్రినో కూడా వస్తుందండి. ఇక్కడ ప్లస్ న్యూట్రినో, 1 న్యూట్రినో ప్లస్ గామా రేడియేషన్, 2 న్యూట్రినో ప్లస్ ఎనర్జీ 24 MeV ఎనర్జీ అప్రాక్సిమేట్లీ. ఇది ప్రోటాన్ సైకిల్ అండి. అంటే లో టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్న స్టార్స్ లో ప్రోటాన్ సైకిల్ ద్వారా న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ జరుగుతుంది. హై టెంపరేచర్ ఉన్న స్టార్స్ లో కార్బన్ నైట్రోజన్ ద్వారా న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ జరిగి ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ ఎనర్జీ ఇస్ రిలీజ్. So here what is the energy released per each fission? Approximately energy released per each nucleon is what? Energy released for each nucleon is equal to, in this case, in fusion energy released per each nucleon in fusion is what? ఇక్కడ చూడండి, 4 ప్రోటాన్స్ అంటే 4 న్యూక్లియాన్స్ ఉన్నట్లే కదా. ఐ కమ్మని 24 MeV ఎనర్జీ రిలీజ్ అయినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ రిలీజ్ ఫర్ ఈచ్ న్యూక్లియాన్ అంటే 6 MeV కదా. 6 MeV పర్ న్యూక్లియాన్, అంతేనా? సరే, ఇది న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ అండి. ఈ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ జరగాలంటే వెరీ హై టెంపరేచర్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి. మన ఇండియాలో ఈ హైడ్రోజన్ బాంబ్ తర్వాత హైడ్రోజన్ బాంబ్ వర్క్స్ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ప్రాసెస్. మనకి ఆటమ్ బాంబ్, హైడ్రోజన్ బాంబ్ 2 టైప్స్ ఉన్నాయండి. ఆటమ్ బాంబ్ ఏమో న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ విత్ అన్కంట్రోల్డ్ చైన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. హైడ్రోజన్ బాంబ్ వర్క్స్ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్. అయితే హైడ్రోజన్ బాంబ్ ఇమిడియట్ గా అది బ్లాస్ట్ కాదు, ఎక్స్ప్లోడ్ కాదు. హై టెంపరేచర్ క్రియేట్ చేయాలి మనం. హై టెంపరేచర్ అంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఆటమ్ బాంబ్ అటువంటి వార్ ఫీల్డ్స్ లో ఎక్కువ ఉపయోగిస్తారు. ఆటమ్ బాంబ్ ఫస్ట్ బ్లాస్ట్ గా చేస్తారు, ఎక్స్ప్లోడేట్ గా చేస్తారు. Whenever atom bomb is exploded, a very high temperature in the order of 10⁻⁷ Kelvin temperature is produced there. ఆ టెంపరేచర్ ప్రొడ్యూస్ కాగా ఇమీడియట్ గా అదే ప్లేస్ లో హైడ్రోజన్ బాంబ్ అరేంజ్ చేస్తారు. సో అప్పుడు ఆ టెంపరేచర్ దగ్గర హైడ్రోజన్ బాంబు న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ జరిగి లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి హైడ్రోజన్ బాంబ్ ఎక్స్ప్లోడ్ అవుతుంది అక్కడ. ఇది మనకి ఇండియాలో ఒక 15 years బ్యాక్, అప్రాక్సిమేట్లీ 15 years బ్యాక్, వాజ్పేయి ఐడియా ఉంది కదా మీకు. వాజ్పేయి ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా ఉన్న టైంలో రాజస్థాన్ అటువంటి ఏరియాస్ లో ప్రోగ్రామ్ ప్లేస్ లో ఈ ఆటమ్ బాంబ్ బ్లాస్ట్ చేసి, అంటే మనకున్న డిఫరెంట్ వెపన్స్ వర్క్ చేస్తున్నాయా లేవా, ఈ బాంబ్స్ ఆటమ్ బాంబ్, హైడ్రోజన్ బాంబ్ వర్క్ చేస్తున్నాయా లేవా టెస్ట్ చేయడానికి ఆటమ్ బాంబ్ ఫస్ట్ బ్లాస్ట్ చేసి అదే ప్లేస్ లో హై టెంపరేచర్ జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి అదే ప్లేస్ లో హైడ్రోజన్ బాంబ్ ని కూడా ఎక్స్ప్లోడేట్ గా చేశారు. సక్సెస్ఫుల్ గా వాళ్ళు చేయగలిగారు. అది కాబట్టి టెస్ట్ చేశారు ఆ విధంగా. ఓకే, సో ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అబ్జర్వ్ చేశారు. తర్వాత ఈ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ లో ఈ ప్రొడక్ట్స్ యొక్క మాస్, రియాక్టెంట్స్ యొక్క మాస్ తీసుకుంటే దాదాపు ప్రొడక్ట్స్ యొక్క మాస్ లో 1% ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్స్, 1% ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎనర్జీ. అదే న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ లో అయితే 0.1% ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ 1% ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుందంటే ఇక్కడ ఎనర్జీ రిలీజ్ అనేది ఈ కేసులో న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, అది చూద్దాం, డిఫరెన్సెస్ లో వస్తాయి, అవి చూద్దాం. ఇది న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అండి. నెక్స్ట్, డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అండ్ ఫ్యూజన్. What is the nuclear fusion? Tell me anyone.
చెప్పండి న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఫ్యూజన్ ఈ రెండిట్లో డిఫరెన్సెస్ కావాలి. న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఫస్ట్ ఈ రెండింటికి డెఫినిషన్స్ రాసాయి. డెఫినిషన్ the process of splitting up of the heavy nucleus into intermediate nucleus with the release of energy is called nuclear fission. అది డెఫినిషన్ రాయండి. న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అంటే the process of combining the lighter nucleus into a heavy nucleus with the release of some energy is called nuclear fusion. ఆ డెఫినిషన్ రాయండి. ఓకే, సెకండ్ వన్, is this nuclear fission is the thermonuclear reaction? Is the nuclear fission is the thermonuclear reaction? Is it requires high temperature? చెప్పండి, న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ జరగాలంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్ కావాలా? అక్కర్లా. 1 థర్మల్ న్యూట్రాన్ ఇస్ ఎనఫ్. అవునా? 1 థర్మల్ న్యూట్రాన్ ఇస్ ఎనఫ్ టు అండర్గో న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్. అదే ఇక్కడేమో హై టెంపరేచర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. హియర్ 1 థర్మల్ న్యూట్రాన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. ఓకేనా? 1 థర్మల్ న్యూట్రాన్ is required to have fission. ఇక్కడ high temperature is required. High temperature approximately 10⁻⁷ Kelvin is required for nuclear fusion to take place. నెక్స్ట్ చెప్పండి, నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? దీంట్లో అప్రాక్సిమేట్ గా న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ లో ఆటమ్ బాంబ్ వర్క్స్ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ కదా. ఆటమ్ బాంబ్ వర్క్స్ ఇన్ దిస్ ఆన్ దిస్ ప్రిన్సిపల్. ఇక్కడేమో హైడ్రోజన్ బాంబ్ works on this principle. Next, ఇంకో డిఫరెన్స్, ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఫర్ ఫ్యూజన్. ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఫర్ ఈచ్ పార్టికల్ ఇన్ ఈచ్ న్యూక్లియన్. ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఫర్ ఈచ్ న్యూక్లియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ఫ్యూజన్ జరిగినప్పుడు 200 MeV ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది కదా. 200 MeV ఎనర్జీ ఎన్ని న్యూక్లియన్స్ కి? యురేనియం 235 when bombarded with neutron, అంతే కదా. అంటే దీంట్లో 293 న్యూక్లియన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 295, ఇక్కడ 295 న్యూక్లియన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒక 1 న్యూక్లియన్ అంటే 296 న్యూక్లియన్స్. 296 న్యూక్లియన్స్ కి 200 MeV ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. అప్పుడు 1 న్యూక్లియన్ కి ఎంత ఎనర్జీ అంటే బై 296 కదా. డెఫినెట్ గా వచ్చే వాల్యూ లెస్ దాన్ 1 కదా. లెస్ దాన్ 1 MeV పర్ న్యూక్లియన్. అది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి హైడ్రోజన్ లోకి వచ్చేసరికి న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ లోకి వచ్చేసరికి ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ పర్ న్యూక్లియన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఇందాక అబ్జర్వ్ చేసిన 28 లేకపోతే 24 ఏదో తీసుకోవచ్చు, బై 4 ప్రోటాన్స్ కంబైన్ టుగెదర్. ప్రోటాన్ అంటే అదొక న్యూక్లియన్ కదా. 4 ప్రోటాన్స్ కాబట్టి బై 4, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 7 MeV పర్ న్యూక్లియన్. అంటే యావరేజ్ 1 న్యూక్లియన్ కి ఇంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. అంటే న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ లో 1 న్యూక్లియన్ కి ఇక్కడ లెస్ దాన్ 1 MeV ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. సో which is the powerful reaction, which is the powerful nuclear reaction between these two? Which is the powerful nuclear reaction between these two? ఎక్కువ ఎనర్జీ ఎక్కడ రిలీజ్ అయితే అదే పవర్ఫుల్ అండి. ఎనర్జీ రిలీజ్ పర్ న్యూక్లియన్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటే అదే పవర్ఫుల్ రియాక్షన్, పవర్ఫుల్ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్. ఏది ఇక్కడ? Nuclear fusion, sir. Nuclear fusion is more powerful reaction than nuclear fission. Nuclear fusion is more powerful reaction than nuclear fission. Okay. Nuclear fission is weaker than
ఫ్యూజన్. ఇక్కడ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఈజ్ పవర్ఫుల్ దాన్ fission. ఓకే, నెక్స్ట్ 6th వన్. దీంట్లో అప్రాక్సిమేట్ గా 0.1 న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ లో అప్రాక్సిమేట్ గా 0.1% ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ ఎనిలేటెడ్. అంటే లాస్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుంది కదా, ఇది లాస్ ఆఫ్ మాస్, ప్రొడక్ట్స్ యొక్క మాస్, రియాక్టెంట్స్ యొక్క మాస్ మైనస్ ప్రొడక్ట్స్ యొక్క మాస్ వేస్తే మనకి లాస్ ఆఫ్ మాస్ వస్తుంది కదా, డెల్టా ఎం. ఆ లాస్ ఆఫ్ మాస్ అప్రాక్సిమేట్ గా 0.1% ఆఫ్ ది మాస్ ఆఫ్ ది రియాక్టెంట్స్. అంటే ఈ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ లో లాస్ అయ్యే మాస్ అప్రాక్సిమేట్ గా 0.1% ఉంటే, న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్స్ లో అప్రాక్సిమేట్ గా 1% ఉంటుంది అప్రాక్సిమేట్ గా. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్సో మరి లాస్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కువ కాబట్టి ఎనర్జీ రిలీజ్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ ద లాస్ ఆఫ్ మాస్ is approximately 0.1%. In fusion it is about 1%. అది రాసుకోండి. లాస్ట్ పాయింట్. In this 0.1% of mass is lost. In this 1% of mass is lost. మరి లాస్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కువ ఉంటే ఎనర్జీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కేసులో ఎనర్జీ రిలీజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ లో ఎనర్జీ రిలీజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది నోట్ చేయండి. ఇవి మనకి ఐపీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఐపీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ 2 మార్క్స్ పెడితే ఒక 3 పాయింట్స్ రాయండి, 4 మార్క్స్ పెడితే ఒక 5 పాయింట్స్ రాయండి. ఎనఫ్. నోట్ చేయండి. ఇంకో డిఫరెన్స్ రాస్తా అంటే 7th కూడా రాయొచ్చండి. 7th ఈక్వేషన్ రాసండి. ఈక్వేషన్ అంటే when uranium 92 to 35 bombarded neutron bearing krypton with the release of 3 neutrons with energy. అది రాయండి. 4 protons combine together అంటే 4H11 gives helium-3 helium-24 plus 2 positron plus 2 neutrino plus some energy 28 electron volts million electron volts. అది రాయండి. అది కూడా రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ పాయింట్ గా ఇక్కడ కూడా రియాక్షన్, ఇక్కడ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్ ఇక్కడ రాయండి. ఇక్కడ ఈక్వేషన్ అంటే ఇక్కడ కూడా రియాక్షన్, ఆ రియాక్షన్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసేది సరిపోతుంది. ఓకే, అరేంజ్ చేసేయచ్చా? అరేంజ్ చేయొచ్చండి. అరేంజ్ చేసేయచ్చా? ఇంకా నోట్ చేయలేదా? అరేంజ్ చేసేస్తున్నా. ఓకే, ఇది మీకు మన నోట్స్ లో కూడా ఫార్వర్డ్ చేశానండి, చూసుకోండి ఒకసారి. అరేంజ్ చేసేయచ్చా? Yes, sir. ఓకే,
pair annihilation. Next heading, pair annihilation. An electron and a positron may combine to disappear, producing a pair of photons. Pair annihilation means an electron and it is a particle. An electron means it is a particle. And positron and a positive electron. This is anti-particle of this electron. Anti-particle. An electron and their anti-particle both are combined together. Both are combined. An electron and positron are combined to disappear. Are combined to may combine to disappear. And a mass loss to disappear. Two gamma ray photons are produced. And ikkada electron positron rendu combine ayi disappear ayi aa renditiki equivalent energy anta aitundo aa energy ki equal aina rendu gamma ray photons produce avutayi. So an electron and positron may combine to disappear, producing a pair of photons. Producing a pair of photons. This phenomenon is called. This is called pair annihilation or simply annihilation. Pair annihilation or simply annihilation. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ అంటే E-10, పాజిట్రాన్ అంటే E+10. ఇదేమో పార్టికల్, ఇది పార్టికల్ అయితే ఇదేమో యాంటీ పార్టికల్ అంటారు. యాంటీ పార్టికల్. A particle and their anti-particle both are combined together. Two gamma ray photons are produced. Gamma photon. Two gamma ray photons are produced. Okay. Here also it also obeys the law of conservation of energy, law of conservation of mass principles also. ఇక్కడ ఈ రెండు కంబైన్ అయ్యేటప్పుడు యాక్చువల్ గా రెండు కూడా కంబైన్ అయినప్పుడు వీటికి కొంత ఎనర్జీ ఉందనుకున్నాం. అప్పుడు వీటి యొక్క టోటల్ ఎనర్జీ ఎంత అంటే ఇవి రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క మాస్ కి ఈక్వలెంట్ ఎనర్జీస్, దాన్ని రెస్ట్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ పాజిట్రాన్ అంటాం. అది E0 అనుకోండి. అట్లా రెండు పార్టికల్స్ కాబట్టి 2E0 రెండింటికి సేమ్ ఉంటుంది E0 అనేది. ఇవి రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు వాటి మాస్ కి ఈక్వలెంట్ ఎనర్జీ, దాన్ని రెస్ట్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ లేదా పాజిట్రాన్ అంటాం. రెండు పార్టికల్స్ కాబట్టి 2 × E0 ప్లస్ దీని యొక్క మాస్ రెండు సేమ్. సపోజ్ రెండింటికి సేమ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉందనుకున్నాం కాబట్టి ఆ రెండింటి యొక్క టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ 2k. దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు అకార్డింగ్ టు కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్రిన్సిపల్, దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు energy of the 2 times energy of the gamma ray photon. Energy of the each gamma ray photon. Okay. So ఈ రిలేషన్ బేస్ చేసుకుని మనం what is the energy of the each gamma ray photon అడగచ్చు. లేకపోతే what is the energy of the gamma radiation release అంటాడు. gamma radiation release అయినప్పుడు టోటల్ లాస్ అయ్యారు. each gamma ray photon అంటే 2 పార్టికల్స్ కనుక కంబైన్ అయి డిసెపరేట్ అయితే 2 gamma ray photons, 3 అయితే 3 gamma ray photons అట్లా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. దీన్ని మనం పేర్ ప్రొడక్షన్ అంటాం. సారీ, పేర్ ఎనిలేషన్. తర్వాత పేర్ ప్రొడక్షన్. పేర్ ప్రొడక్షన్ అంటే when a gamma ray photon having sufficient energy, ఇక్కడ రెండు పార్టికల్స్ కంబైన్ అయ్యి గామా రే ఫోటాన్ గా మారినప్పుడు ఈ గామా రే ఫోటాన్ హ్యావింగ్ సఫిషియెంట్ ఎనర్జీ దాన్ని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ద్వారా పాస్ అయ్యేట్టుగా చేసినప్పుడు లేదా ఒక సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది చార్జ్డ్ బాడీ ద్వారా పాస్ అయ్యేట్టుగా చేసినప్పుడు దట్ గామా రే ఫోటాన్ స్ప్లిట్ ఇంటూ ఏ పార్టికల్ అండ్ దేర్ యాంటీ పార్టికల్. That phenomenon is called as the pair production. Okay, so here when a gamma ray photon having suitable energy passed over the charged body
are in an electric field, comma, it splits into, అంటే gamma ray photon splits into a particle and their antiparticle, comma, the phenomenon is called pair production. అంటే ఒక గామా రే ఫోటాన్ రెండు పార్టికల్స్ గా మారుతాం, ప్రోటాన్ పార్టికల్ యాంటీ పార్టికల్, దాన్ని పెయిర్ ప్రొడక్షన్ అంటాం. పెయిర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అంటే రెండు పార్టికల్స్ ప్రొడ్యూస్ అయినాయి కాబట్టి దాన్ని పెయిర్ ప్రొడక్షన్ అంటాం. అంటే దీనికి క్వైట్ ఆపోజిట్, దీనికి క్వైట్ ఆపోజిట్ అనుకోవచ్చు, లేదా దీనికి క్వైట్ ఆపోజిట్ ఇది పెయిర్ ప్రొడక్షన్. ఇక్కడ గామా రేడియేషన్ హ్యావింగ్ సూటబుల్ ఎనర్జీ స్ప్లిట్స్ ఇంటూ ఏ పార్టికల్ అంటే ఎలక్ట్రాన్, దానికి యాంటీ పార్టికల్ పాజిట్రాన్. ఇది ఇక్కడ కూడా కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్రిన్సిపల్ అండి. ఎనర్జీ ఆఫ్ ది గామా రే ఫోటాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ రెండు పార్టికల్స్ ఇక్కడ రెస్ట్ ఎనర్జీస్ E0 అనుకుంటే E0 2 ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు సేమే, మాసెస్ సేమే కాబట్టి ఎనర్జీ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. రెస్ట్ ఎనర్జీస్ 2E0 ప్లస్ వీటికి ఒకవేళ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ 2 పార్టికల్స్, మాసెస్ రెండు సేమే కాబట్టి కైనెటిక్ ఎనర్జీస్ కూడా రెండింటికి సేమే ఉంటుంది 2K. ఇక్కడ E0 అంటే రెస్ట్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఆర్ పాజిట్రాన్ రెండింటికి సేమే ఉంటుంది. దాని వాల్యూ ఎంత అంటే 0.51 MeV. తర్వాత K కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఈచ్ పార్టికల్, ఈ గామా ఎనర్జీ ఆఫ్ గామా రే ఫోటాన్, ఎనర్జీ ఆఫ్ గామా రే ఫోటాన్. ఇది అరేంజ్ చేసి ఇచ్చా, లెఫ్ట్ సైడ్ అరేంజ్ చేయొచ్చా? Yes, sir. ఒక ఎగ్జాంపుల్ అండి. One gamma ray photon, in the gamma ray photon pair production takes place and it splits into an electron and their anti-particle positron. Energy of the gamma ray photon is equal to 3.02 MeV. Rest energy of electrons మనకి ఇవ్వచ్చు, ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయినా rest energy of each particle is equal to 0.51 MeV. Then kinetic energy of each particle అంటారు. Kinetic energy of each particle K is equal to what? We call it conservation of energy principle ఉంది కదా. Energy of gamma radiation is equal to, ఈ రెండింటికి రెస్ట్ ఎనర్జీ సేమే కాబట్టి 2E0 ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీస్ కూడా సేమే కాబట్టి 2K. ఈ గామా అంటే 3.02 is equal to 2 into 0.51 plus 2K. So K is equal to 3.02 minus 1.02 by 2. So K is equal to 1 MeV. So kinetic energy of each particle is equal to 1 MeV. నోట్ చేయండి. ఇది మీకు అసైన్మెంట్ పంపిస్తాను, ఆ అసైన్మెంట్ ఒకటి చేయండి. తర్వాత మీకు మన మెటీరియల్ లో ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని మార్క్ చేస్తాను, అవి చేయండి. రైట్ సైడ్ అరేంజ్ చేసేయచ్చా? Yes, sir.